لا إله إلا الله Rahimakumullah. Rapat lurusap. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah wa bihamdihi wa jalla wajhan jawadiya. Ini kan muslimun abana min al-musyrikin wa ya Muhammad syirikan wa bisyarika wa alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatu. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, berdua. Astagfirullah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليكم أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله استغفر الله العظيم الذي لا إله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير وإليك المصير اللهم أجنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فعينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وبكل وبنعمة الله أكبر 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 الله
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد انواع الرزق والفتوحات. يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. وبسط علينا رزقا كثيرا من كل جهة من خزائن رزقك بغير منة مخلوق من فضلك وكرامك وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة بالدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا واعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتم بها السلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Halanatul futuh wal munuh. والصلاح البدن والرطوبة النسو إلى حضرة الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة الله المقربين القربين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين ووالدينا ولد الحاضرين مشايخنا ومعلمنا وتلاميذنا وأنباتنا وأنبات المسلمين الحقوق إلينا أجمعين وإلى أرواح مؤسس هذا المسجد أقوم وأنه ببنائه ومعميته ومضافته وجماعته خصوصا إلى سلطان محمود أدرودين الأول والثاني وزريتهما وإلى حضرة سيدي العلامة الشيخ أحمد المرزقي والديه مشايخه وتلاميذه وزوجاته وعلى الأحباء وإلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنات وإلى أرواح جماعة من استعلم النور وإلى أرواح والي صنع وإلى روما جنك بنتي حماية ما سقف ما سقف محمد ما وإلى أرواح ساداتنا وصوفيا جميع الله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وإلى علينا من بركاتهم وأبصارهم وأنوارهم وعلومهم في دين الدنيا والآخرة أن الله يحفظنا وسلمنا وأهلنا والدينا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من شر خلق أجمعين كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة من شر الدنيا وشر الآخرة ومن فتنة الدنيا وفتنة الآخرة ومن مصيبات الدنيا ومصيبة الآخرة ومن شر الوباء والفتن والمحن ومن شر الأوجاع والأسقام والآلام والأمراض ومن شر الظالمين ومن كل أذية ومن جميع الشرور في السفر والحضر بخير ولطف وعافية ويا خير البرية شيء لله لهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ngumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala alaih. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu fi ardi was sama'i. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi salatan da'imatan ila yaumi liqa'ih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar triyaqil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar
hadada ni'amillah wa idlalih. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Agung berbahagia. Syukur alhamdulillah pada sore ini kita kembali dapat hadir, dapat berkumpul saling bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam kita peruntukkan keharibaan junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai di kiamat. Bapak sekalian, kita masih akan melanjutkan uraian mengenai iman tentang hari akhir. Dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Ahmad Al-Mazuki rahimahullah dalam nazamnya Aqidatul Awam ini, imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Jadi keimanan kita tentang hari akhir adalah wajib, wa kulli ma kana bihi minal ajab, dan juga setiap hal yang terjadi pada hari akhir yang menakjubkan. Hadirin sekalian, di antara peristiwa hari akhir yang wajib kita yakini dan ini merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan. Yang pertama adalah hari kiamat, sudah kita bahas Kamis kemarin. Kemudian yang kedua mengenai Yaumul Ba'ts, hari berbangkit, Al-Ba'ts, kebangkitan, yaitu keluarnya manusia dari kubur. Keluarnya manusia dari kubur setelah dikembalikan tubuh yang telah dimakan tanah, jika ia termasuk yang badannya dimakan tanah. Nah, jadi kita kan kalau di kubur hancur hadirin, kecuali ada orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana jasad mereka tidak dimakan oleh tanah, seperti para anbiya wal mursalin. Para nabi, para rasul itu jasadnya tidak dimakan tanah. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ini itu jasad beliau itu masih utuh, terjaga, terpelihara, terlindung, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga karena kemuliaannya, dijaga karena kehormatannya, karena para nabi, para rasul itu adalah manusia-manusia yang betul-betul mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga para syuhada, orang yang mati syahid, orang yang berjihad dengan niat li'illa'i kalimatillah ya ulyah, dengan niat untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada tujuan yang lain, tidak ada maksud yang lain, dan mereka berjihad, mereka berperang semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mereka ini meninggal mati syahid, maka jasad mereka tidak akan dimakan oleh tanah. Syahid ni hadirin, ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Jadi ada tiga. Syahid dunia akhirat itu orang yang mati dalam peperangan, di dalam membela agama Islam, mati. Ini matinya mati syahid dunia akhirat. Jadi orang ini tidak usah lagi dimandikan, tidak usah lagi dikafani, solat di kubur. Ini syahid dunia akhirat. Yang kedua syahid dunia. Syahid dunia ini orang yang berperang, membela agama Allah, berperang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tujuannya agar mendapatkan pangkat, jabatan dan kedudukan, untuk mendapatkan harta, kekayaan atau rampasan perang. Jadi niat itu bukan semata-mata karena Allah, tapi ada tujuan keduniaan. Lalu mati orang ini, maka dianggap sebagai orang mati syahid, tapi syahidnya cuma di
di dunia. Syahidnya cuma di dunia. Disebut mati syahid, tapi di akhirat tidak mendapatkan nilai syahid. Nah, yang ketiga, syahid akhirat. Dunia tidak dianggap mati syahid, tapi di akhirat masuk kelompok orang mati syahid. Siapa mereka ini? Banyak hadirin. Di antaranya perempuan yang meninggal pada saat melahirkan. Nah, kita sering dengar cerita, kabar ada seorang perempuan yang meninggal pada saat dia melahirkan anaknya. Ya, ini musibah, musibah bagi keluarganya. Tapi bagi yang meninggal itu suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena dia masuk dalam kelompok orang mati syahid. Termasuk juga perempuan mati dalam masa nifas. Masih dalam keadaan masa nifas, lalu dia sakit, meninggal, masuk kelompok mati syahid. Orang yang mati tenggelam, mati syahid. Dia naik kapal, naik ketek, kapalnya terbalik, keteknya terkurap, dia tenggelam, mati syahid. Tapi dalam perjalanan tidak ada maksiat. Tapi kalau buat maksiat di kapal, atau dia akan berangkat menuju satu tempat untuk melakukan maksiat, lalu mati, kapalnya terbalik, keteknya terkurap, mati dia. Ini tidak syahid. Mati terbakar, mati syahid. Atau mati tabrakan, mati syahid. Tapi masih balik ke niat juga. Andai kata dia memang keluar dari rumah dengan niat untuk mencari rezeki yang halal, menuju tempat usahanya, atau nak nyambung silaturahmi, atau pergi ke tempat-tempat yang baik, lalu di tengah jalan dapat musibah, kecelakaan, mati dia, mati syahid. Tapi kalau dia tu nak pergi, ada dapat wangsit, apa misalnya suruh masang nombor buntut di tempat itu kan, atau nak mabok-mabok di situ, atau nak berjudi di situ, apalagi nak berzina di situ, dia pergi tengah jalan, kecelakaan, mati. Nah, mati dalam maksiat. Maksud gua mati syahid, orang yang meninggal dalam rangka untuk mencari rezeki yang halal. Dia ke pasar, dia ke kantor, pas tengah jalan jantung, serangan jantung, lalu dia meninggal, mati syahid. Termasuk juga dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji wa in mata syahidan. Siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia balik lagi ke rumah. Wa in mata syahidan. Andai kata dia mati syahid. Maksud kita ni lah. Dari rumah, dari kantor, dari pasar ke masjid, setelah solat asar, ada pengajian ada ceramah Ustaz Nurdin, hadir untuk nambah wawasan, nambah ilmu, niatnya betul lillahi ta'ala, lalu dia meninggal anginan di masjid ini, mati dia, insyaAllah mata syahidan. Hadirin sekalian, jadi orang-orang mati syahid ini, yang mati syahid dunia akhirat, atau yang syahid akhirat, termasuk juga orang yang hafal Quran atau yang selalu baca Al-Quran, insyaAllah jasad mereka ni tetap utuh, dijaga oleh Allah, tidak akan dimakan oleh tanah, insyaAllah. Kemudian juga orang yang dijaga oleh Allah sehingga jasadnya tidak dimakan oleh tanah, yaitu para awliya Allah, para waliullah, para wali. Jadi awliya Allah, kekasih Allah, banyak ada seperti Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau kita di Palembang ni seperti Kiai Merogan, dan para ulama yang lain yang dikenal, mereka adalah awliya Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala jaga tubuh mereka. Nah, adapun mungkin kita ini begitu dikubur, dalam berapa masa dikubur, berapa waktu, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, maka habis dah daging-daging kita ini kan, hancur, tinggal tulang belulang. Nah, kakek, pada hari kiamat, pada yaumul ba'as, nah kita yang sudah hancur dalam kubur ini, yang sudah jadi tulang belulang, mungkin tiko tulang lancung juga dengan akan kembali diutuhkan oleh Allah. Jadi bentuk sempurna cak kita ni lah.
Lalu kita akan keluar dari kubur kita. Bagaimana firman Allah, "Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Surah Al-Mu'min ayat 16. Jadi ini suatu kepastian. Pasti yang pertama akan terjadi hari kiamat, lalu kita yang sudah dikubur ni akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam surah Al-Mu'minun ayat 16. Catat itu. Itu dalilnya. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Nah, jadi ada yang tidak percaya bakal dibangkitkan tak? Tak. Jadi yang tidak percaya itu buka Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 16. Itu dalil di mana Allah menjelaskan semua orang yang telah dikubur nanti pada hari kiamat akan Allah bangkitkan mereka semuanya dari kubur. Lalu setelah dibangkitkan ke mana kita? Lalu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Berkumpul di padang mahsyar. Nah, ini ada istilahnya mahkamah di padang mahsyar. Ada satu orang minas salihin dituntut didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan, dipitnah, merugikan negaranya. Lalu dia diadili oleh hakim, oleh jaksa penuntut hukum di pengadilannya. Kemudian dia berkata, apa katanya? Silakan bapak-bapak, tuan-tuan menuntut saya, dan demi Allah saya tidak pernah melakukan perbuatan itu. Nah, kalau hari ini tuan-tuan menuntut saya di pengadilan, nanti di padang mahsyar, di mahkamah Allah di padang mahsyar kelak, saya juga akan menuntut tuan-tuan yang ada di tempat ini. Bagaimana tuan-tuan menuntut saya, nanti di mahkamah padang mahsyar saya pun akan menuntut tuan-tuan yang ada di sininya. Oh, geger orang ini. Nah, ini hati-hati. Jadi kita jangan sembarangan menuduh orang, jangan sembarangan pindah orang. Karena hidup kita ni bukan selesai cak inilah. Nanti ada lagi pengadilannya. Siapa yang jadi hakimnya? Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nanti pada mahsyar. Jadi kalau ini punya kita, di hak wong, sudah kita berikan tanda-tandanya, buktinya, argumen, masih, ya sudah ambillah. Tapi kaget, kita akan berurusan di akhirat. Kita tidak melakukan apa-apa, lalu kita mendapatkan fitnah, dituduh melakukan, lalu kita dihukum. Silakan hukum saya. Tapi ingat, kehidupan kita bukan hanya di dunia ini. Nanti kita bakal mati dan kita akan hidup dalam alam yang lain, alam barzah dan alam akhirat. Di sana saya akan tuntut juga kamu. Nah, ini hati-hati adik. Kalau nak rugi, lemaklah rugi dunia. Kalau kita rugi dunia ini atau dirugikan dunia ini, kita akan mendapatkan imbalan pahala si Allah. Tapi kalau ruginya di akhirat, balak. Nah, jadi kita malah saling memaafkan, saling toleransi. Jadi kalau itu orang itu tidak jelas berbuat salah, jangan kita salahkan, jangan kita fitnah dia karena kita menginginkan suatu jabatan, kedudukan. Lalu kita fitnah orang-orang lain sehingga kita mendapatkan jabatan kedudukan ini. Okeylah, mungkin kita berhasil di dunia ini, sukses kehidupan kita dan sekalian. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tahsabannallahu ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan sekali-kali kamu mengira Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Allah sengaja undur siksaan untuk mereka sampai pada suatu hari di mana mata mereka akan terbelalak melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Nah, jadi setelah berbangkit dari kubur, lalu manusia seluruhnya, bangsa jin juga dikumpulkan oleh Allah. Jadi setelah jin dan manusia dibangkitkan, mereka akan digiring dan dikumpulkan satu tempat. Mahsyar, padang mahsyarnya tempat perhimpunan. Jadi bumi yang ada diganti gini. Bukan bumi yang seperti lagi, bumi lain, tempat lain.
nanti di padang mahsyar itu tidak ada gunung, tidak ada lembah, dan sangat luas tempatnya. Dan nanti di sana manusia dan jin akan menerima hisapan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh manusia, bangsa jin nanti dikumpulkan oleh padang mahsyar itu. Jadi gambaran kecil ini ada. Kalau kita pernah pergi haji, kita habis wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, malamnya itu kita dibawa menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah itulah seluruh jemaah haji berkumpul semua di situ. Tempat itu kan tak kata kemah. Kalau di Mina ada kemah, di Arafah ada kemah, tapi di Muzdalifah itu padang luas baik. Seluruhnya kumpul tu kalau. Nah, dengan pakaian seperti itu, pakaian ihram bertumpah ruah, jutaan manusia hamba Allah yang melakukan ibadah haji. Nah, itu gambaran kecil. Jadi kita nyengok, manusia, Masya Allah, jutaan kan. Nah, itulah gambaran kecil nanti keadaan manusia di padang mahsyar. Padang mahsyar tentu lebih ramai lagi, karena manusia dikumpulkan dari sejak Nabi Adam sampai manusia akhir zaman yang tak akhir ni kan, sebelum kiamat itu. Bukan manusia masuk bangsa jin juga kumpul kalau. Lalu bagaimana keadaan kita pada waktu itu? Apa yang kita pakai? Apa pakai baju koko Cik Ustaz Nurdin ini? Pakai jas? Apa pakaian seragam? Apa pakai safari? Apa pakai jubah? Rasulullah SAW bersabda, "Yuh syarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan gharalan kama khuliqu." Masyaallah. Hadis Imam Tirmizi. Imam At-Tirmizi meriwayatkan satu hadis, Rasulullah bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah." Manusia akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat khufatan, dalam keadaan tanpa alas kaki, tak bersendal, tak pakai sendal, tak pakai sepatu, kaki ayam. Uratan, tidak berpakaian, Atik yang pakai baju Cak Ustaz ini, aku gamis, baju jubah, baju jas, setelan safari, pakaian seragam, atik, tak berpakaian, tidak bersendal, tak berpakaian. Kemudian gharalan kama khuliqu, dan dalam keadaan kita belum bersunat, belum disunat. Kama khuliqu, sebagaimana mereka diciptakan. Jadi cak mana waktu kita lahir, nah, cak itulah nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur, lalu digiring menuju ke padang mahsyar. Nah, hadirin sekalian, ketika Rasulullah SAW menerangkan tentang keadaan kita, ketika ada padang mahsyar dalam keadaan telanjang, itu Siti Aisyah menjerit, "Aduh, alangkah malunya aku," kata Siti Aisyah. Apa jawab Nabi? "Ya Aisyah, pada hari itunya, bahasa kita supaya lebih faham, jangan kena ngurusi punya wong, punya dewek lagi tak keurusan." Itu. Jangan kena ngurusi punya wong, punya dewek lagi tak keurusan. Jangan kena nyingoi wong, diri dewek lagi tak keurusan. Itu dahsyat luar biasa. Bagaimana dahsyat kan? Kita nanti berkumpul di padang mahsyar kumpul. Nah, api neraka ini ngelilingi kita. Ngelilingi, nyilat-nyilat. Itu bukan satu hari, bukan satu bulan, bukan satu tahun, ratusan tahun di padang mahsyar itu, mungkin ribuan tahun. Masya Allah. Sehingga keadaan manusia itu yang sudah parah, mereka berkata, "Ya Allah, kalau kami ini bakal kau masukkan ke neraka, masuklah kami ini ke neraka." Sudah, saking. Kalau kau bakal masuk kami ke neraka, masuklah ke neraka. Sudah, jangan keadaan seperti ini. Tapi ada juga sebagian mereka ada yang tidak gelisah, tidak kepanasan, tidak kehausan.
Jadi keadaan mereka ketika menuju ke padang mahsyar itu berbeda-beda, tergantung perbuatannya di dunia. Jadi contoh kecil lagi, kalau kita nak jengok nanti bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar ketika menghadap kepada Allah, boleh kita jengok ketika nanti pada hari raya Idul Fitri, pada saat kita kaum muslimin akan mendatangi tempat solat untuk melaksanakan solat Id, dan kita perhatikan mereka itu. Ada yang senang, ada yang ketawa kan, gembira, berjalan menuju ke masjid. Ada yang sedih, ada tak? Sedih, yang mati bini sedih, biasa sama bini dewean, atau yang biasa sama laki kan, lakinya meninggal sedih, atau biasa ada bapaknya meninggal sedih, atau ada anaknya, biasanya anak meninggal sedih. Pokoknya ada yang gembira, ada yang sedih. Nah, itu juga keadaan manusia nanti. Ada yang memakai pakaian kebesaran, pakai gamis, pakai jubah, pakai jas. Ada yang pakai baju biasa, baju kaos. Nah, itu juga keadaan manusia. Ada yang pakai pakaian kemuliaan, pakaian surga, ada yang pakai neraka. Ada lagi naik kendaraan, berkendaraan, macam-macam kan dia pakai. Mungkin ada yang pakai mobil Alphard, ada Mercy, ada jalan kaki. Nah, itu juga manusianya. Dan ada yang berkendaraan yang bagus, ada jalan kaki. Ada yang berjalan kita tengok kan, ada yang disorong pakai kursi roda. Menuju ke masjid kan. Nanti di sana ada yang berjalan, ada yang diseret. Ada yang diseret, bahkan ada yang disungkemkan mukanya ke tanah. Disungkemkan. Pokoknya cak mana keadaan manusia itu di dunia, nah, itu juga nanti keadaan di padang mahsyar. Jadi yang bangsa orangnya becak nak ngelawan, salah dikit nak ngocok, nak nangan nilai itu, nah terima beres kagak sana. Pokoknya berejo lah. Tapi kalau ada yang gama, senyum, jalan sempet motor, tak mak sudah tak apa-apa. Musim hujan ini kan lah belagak-belagak nyetil. Ada lubang-lubang ni kan bisi banyak hujan. Tahu-tahu budak motor nyempet ke pakaian dia. Maaf om, tak ada apa-apa, ayo. Tak masalah. InsyaAllah yang ini kakek dapat kemuliaan. Tapi kalau dikit nak main tangan, dikit nak main gocok, dikit nak main terajang, terajang ke malaikat juga sana kayak dia. Sambil berjalan sekalian terajang. Jadi tergantung perbuatan di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innakum la muhsyaruna rajalan wa rukbanan wa tujiruna ala wujuhikum. Masya Allah. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan ada yang berjalan kaki, berkendaraan, dan berjalan dengan wajah kalian disungkemkan. Ini hadis yang Tirmizi. Hadis sekalian, jadi dari hadis di atas, manusia dan jin ketika dikumpulkan ada 3 keadaan. Yang pertama, mereka akan mendapatkan makanan. Nah, jadi di padang mahsyar itu mereka tidak kelaparan, mereka mendapatkan makanan, pakaian, dan kendaraan. Ini tentunya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Jadi tidak ada alas kaki, tidak berpakaian, telanjang. Nah, panasnya itu diumpamakan matahari sekilas ada pucuk kepala ini. Jadi ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Jadi keringat itu ada yang sampai batas betis, batas patok kaki, batas betis, batas paha, batas dada. Ada yang tenggelam di air keringatnya dewek. Nah, kemudian ada juga yang berjalan dengan wajah. Berjalan dengan wajah mereka. Jadi disungkemkan. Ini orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang selalu menghina Allah, menghina Rasulullah SAW. Jadi kita beruntung hadirin. Alhamdulillah kita masih hidup ini. Beruntung ni yang masih hidup ini. Jadi kita masih punya kesempatan untuk islahun nafas, iaitu memperbaiki diri kita. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita. Nanti kita akan lanjutkan uraian mengenai hari Yaumul Hisab. Setelah Yaumul Ba'as nanti ada Yaumul Hisab. Kita akan jelaskan nanti hari kemudian akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuf wal mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batana min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.